Okay, so welcome to the class, and uh, let's start today's class then. And firstly, I would like to hear the news for today. So, who would want to volunteer for the news reporting? Who wants to do it? Can I be a volunteer? Yes, sure, Mr. Shalom. Yes, I am Shalom. I am from Subarnachar. Okay, please report the news for today. Ma'am, I cannot make out your question. Can you help me? Hello. I cannot understand your question. Can you help me? Yeah, so I asked to report the news for today. So it's a daily task for all the students to write down the news, right? Like for 9th, I mean for 9th October, what are the news from Daily Star? So did you note it down in your notebook? Because every students are required to do it. Oh, okay. I have understood. But I cannot make this answer or make question. That is why I can remove uh, from this session. I I will try to uh, I will try to uh, make next. Okay, so okay. So who wants to report the news for today? Mr. Monwar, you want to? Yes, Miss Ken. Okay, continue. Okay, thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. Okay, I am Manwar. Good evening to everyone and Assalamu alaikum. Today 9 October. Now, sorry, not here 11. Here 11:40 Bangladesh 9:40. Now I am going to represent of top five news headlines from the Daily Star News. Inflation down by 1%. Finance advisor Salauddin. Some garment work orders shifted to other countries for labor unrest. Merchant marine officers' body demands overall reform in maritime sector. Sherpur flash flood. The unseen struggles of indigenous and Bengali families. An unholy race between buses tears two sisters apart. Moklesur Rahman, new chairman of Jibon Bima Corporation. Only signboard of syndicate has changed. Hasnat Abdullah. Bangladesh protests border killings, urges India to stop recurrence. That's all for today. Thank you very much. Thank you for watching me. Okay, thank you so much. And I want one more. Let me ask from Miss Mahmuda. Hello. Okay, Miss Diwan. What about you? Miss, I am not prepared today, so pardon me, please. Yeah. Can you all turn on your cameras, please? আর হচ্ছে নিউজটা সবারই হচ্ছে করতে হবে, হ্যাঁ, ক্লাসের সময় এটা জাস্ট হচ্ছে কয়েকজনকে আমি ধরি, কিন্তু it's everybody's responsibility to write it down. Okay, anyways, let's, you wanna say? Okay, go on. Assalamu alaikum. This is Mahmoud.
Only signboard of syndicate has changed. Hasanat Abdullah. Social awareness needed for traffic warder. Asif Mahmood. Bangladesh protest border killing urges Indians to stop recurrence. That's for today. Thank you, Okay. everyone. Okay, thank you so much. So today we're actually going to study about prepositions. We have done it before once, but a lot of students missed it. So it's a common problem or issue that students face, and I think a lot of you asked me for revisiting those topics. So we're going to talk about preposition in today's class. So I hope you all are ready. Can you all see my screen properly? Yes, miss. Okay, so Yes, miss. কোশ্চেন সলভ করা হয়ে গেছে না করা হয় নাই। আচ্ছা Okay, okay. We're gonna just talk about this first. পরে লাস্টের দিকে করবো, তাহলে হচ্ছে যেন প্রথম দিকে we just talk about something new. Okay, so here are prepositions, and prepositions is actually very, very important. Or you can say it's a fundamental thing when we're speaking. Because it's even if it's very small detail, it is really mattered when you're talking. So that's why we need to know. So এখানের মধ্যে যারা আছেন কারা কারা আগে হচ্ছে আমার সাথে প্রিপোজিশনটা করেছেন দেখি তো। Can you all raise your hand? Yes, miss. I'm Yassi. Okay, Mr. Monowar did. Who else? Okay. I think Mr. Mahfuzur as well, right? Yes, miss. Okay, great. So Polo হচ্ছে just give it a revision because it's never late to do a revision. আর যারা হচ্ছে এখনো করেন নাই, just have a thorough understanding about this today. Okay. Anyway, so a preposition we know it's like a bridge. তাই না? যখনই আমরা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স করবো, যদি আমরা দুটো জিনিসকে কানেক্ট করতে চাই বা কোনো কিছু বোঝাতে চাই, কোনো একটা স্থান বা কোনো কিছু পজিশন বোঝাতে চাই, we need the preposition. Preposition কথাটার মধ্যে we understand what it means. আমরা যদি দেখি pre এর অর্থ কি, মানে before, তাই না? আমরা pre কথাটা অনেক জায়গায় ইউজ করি, যেমন প্রি স্কুল। না, পজিশনটা হচ্ছে অবস্থান, আমরা প্রিটাই বলছি এখন। So when we are dividing the word, pre means before, আগে, হ্যাঁ। So that's why we say preschool, মানে স্কুলে যাওয়ার আগে যে অবস্থাটা থাকে, যে ইয়াতে যেতে হয়, ওটাকে বলি preschool, prepare, কোনো কিছু বানানোর আগে, তাই না? আমরা খাবার খাওয়ার আগে যেটাকে প্রিপেয়ার করতে prepare. So pre means before, আর position means কোনো কিছুর অবস্থান বা স্থান, যেটা বলা হয়েছে preposition. So we need those in order to make sense of few sentences. There are many different types of preposition. We have preposition of time, we have preposition of movement, we also have preposition of manner, and lastly the preposition of place. So everything matters over here. In this, we also have 4 different types. Although আমরা যে চারটা দেখলাম প্রথমেই, এটা দিয়েই it's possible to be already good in English. আরো যে চারটা আছে, it's just for you to understand যে আচ্ছা, তো ওই ছোট ছোট মানে ডিটেলিং এর মধ্যে আমি কিভাবে প্রিপোজিশন গুলো ইউজ করবো। It could be preposition of source, preposition of measure, preposition of possession. What is the meaning of possession, Mr. Monowar? Since you did this class, what is the meaning of possession? Possession means দখলে, এটা কার দখলে বা এটার অধিকার কে, এরকম আর কি। Yes, right. And then we also have a preposition of an agent of instrument. আমরা যতটা হচ্ছে আগাবো, you will know this more. Okay, first of all, preposition of time. যখন আমরা কোনো একটা specific time এর কথা বলবো, it's always and always gonna be at. ঠিক আছে? তো যখন আমি বলি আমাদের ক্লাসটা 9:30, যেহেতু আমি একদম টাইমটা স্পেসিফাই করে দিচ্ছি, then what preposition do we have to use? We will use at. So we have class at 9:30 p.m. or 3:30 meaning কি 3:30. So 3:30 কে কিন্তু আমরা 3:30 বলতে পারি। So এই যে টাইম গুলা, স্পেসিফিক টাইম গুলোর আগে আমাকে at ইউজ করতে হবে। And then coming to at a period of time. তো আমরা যদি বলি আফটারনুন, নাইট, মিডনাইট, উইকেন্ড, এই সবগুলাই কিন্তু সময় বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে? তো এই টাইম গুলো তো আমরা at ইউজ করবো। একটা ফেস্টিভ্যাল, যখন আমরা একটা ফেস্টিভ্যালের কথা বলছি, we need to use at.
ওকে, অনলি যদি এরকম থাকে at Eid, at puja, at Christmas, all of this would be. Okay, so remember those three things and make notes of it. Whenever we're talking about a specific time, we have to use at. When we're talking about a period of time, we need to use at. When we're talking about a festival, it has to be at. Okay. Nextly, we also have a few more preposition of time যেখানে in ব্যবহার করতে হবে। যখন আমার একটা মান্থের কথা, যে when do you have exam, এখন in which month do you have exam, তখন কিন্তু আমাকে বলতে হবে কি in, okay, I have my exams in December, তখন বলবো না at December, বলবো না on December, বলবো না, it has to be in December. Okay, in a season, যখন আমরা একটা সিজনের কথা বলবো, what does it have to be? In. Okay. I really love to travel in winter, তখন আমি বলবো না on winter, at winter বলবো না, it has to be in winter. In a period of time, তখন আমরা বলবো in the morning. What's the difference? তার মানে যদি আমি noon বলি, এটা কিন্তু আমি স্পেসিফাই করতেছি না আফটারনুন কিনা, শুধু নুন বলতেছি, শুধু নাইট বলতেছি বা মিড নাইট বলতেছি, এই টার্মগুলোতে আমরা অ্যাড। কিন্তু যদি we're talking about বাকি সব দিনগুলো, মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং, নাইট ছাড়া বাকি সবগুলোতে আমরা ইন ব্যবহার করবো। অনলি ডিউরিং নাইট we're gonna use। আর আফটারনুন আর নুন কিন্তু ডিফারেন্ট, যেহেতু নুন কেন, মানে একদম 12টার দিকে বেসিকলি, তো ওটা হচ্ছে অ্যাট নুন। কিন্তু আমি যদি আফটারনুন বলি, আফটারনুনের টাইমটা তো একটু লম্বাই আছে, সো ওই টাইমটা কিন্তু আমরা ইন বলবো। Now, another one is preposition of time. In the preposition of time is on. তো অনটা হচ্ছে কি, কোন একটা স্পেসিফিক ডে এর কথা যদি বলি, ধরেন একটু আগে কিন্তু আমরা কি দেখছিলাম যে ক্রিসমাস, তারপর হচ্ছে আপনার ঈদ, পূজা, এই টাইমটা আমরা কি ইউজ করবো? অ্যাট। যেহেতু যে কোনো একটা ফেস্টিভ্যালের সময় অ্যাট, কিন্তু ওই ফেস্টিভ্যালের সাথে যদি ডে যুক্ত করে দিই, তখন কিন্তু ওটাকে আমাকে বলতে হবে অন। ওকে, তাহলে যদি বলি যে ঈদ ডে, তখন আমি বলবো অন ঈদ ডে, কারণ এটা স্পেসিফিক ওই দিনটা আমি মেনশন করে বলতেছি উইথ আ ডে। আর হচ্ছে সানডে, সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, যেটাই হোক, এটা অলওয়েজ হ্যাজ টু বি অন, তখন আর ইন বলবো না। ওকে, আর যদি আমরা বলি অন মর্নিং, অন সানডে মর্নিং, তখন আমাকে অন ব্যবহার করতে হবে। যদিও আমরা মর্নিং এর সময় কি শিখছিলাম, যে মর্নিং, আফটারনুন, ইভিনিং এর সময় কি হবে? ইন। কিন্তু যেহেতু ওখানে সানডে বলেছি, তো সানডেটা বেশি প্রায়োরিটি পাবেন, সেজন্য সানডের জন্য যেহেতু অন, সানডে মর্নিং, সানডে আফটারনুন, যেটাই হোক সবসময় অনই হবে। সো মর্নিং, ইভিনিং, নাইটের থেকে ওই যে ডেজ অফ দ্য উইক বেশি প্রায়োরিটি পায়, এজন্য ওদেরটাই আমরা ইউজ করবো অন। ওকে, হ্যাঁ। সো অ্যান্ড when we are talking about a birthday বা স্পেসিফিক একটা ডেট এবং মান্থ বলবো, তখন we need to use on। যে একটু আগে কিন্তু আমরা কি দেখছিলাম, যে আমি যদি যখন বলবো যে কোন মাসে আপনার এক্সাম, রাইট, then I have to say I have my exam in December। কিন্তু যদি আমি স্পেসিফাই করে দেই আমার ডেটটা মান্থের সহ, তখন কিন্তু আমাকে অন বলতে হবে। I have my exam on 2nd December. I have my exam on 2nd May. Is this clear for all of you? Yes, miss. So, okay, এটা okay. So, এই জিনিসটা হচ্ছে, everybody just write down the answers in the chat box. Number 1 দিয়ে number 2 দিয়ে একসাথে দিয়ে দিবেন।
In ওকে, এখানে একটা জিনিস ডিফারেন্ট হবে, সেটা হচ্ছে এখানে এই যে জোয়ের পরে, জোয়ের পরেরটা হচ্ছে কোনো অন্য প্রেপোজিশন হবে, যেটা আমরা আগে শিখছি। এটা এখানে সিন্স হতে পারে, আপনারা এটা বুঝে নেন, সিন্স, ফর, আনটিল, এটা আমরা পড়েছি। তো এখানে বুঝে নেন যে এখানে কি হতে পারে, সিন্স হবে, ফর হবে, নাকি আনটিল হবে জোয়ের পরে। since Since হবে মিস। আর ইউ শিওর সিন্স হবে? তাই মনে হচ্ছে মিস। সিন্স মানে আমার কি, মনে হয় সিন্স। শুরু শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয় নাই, রাইট? অলরেডি আনটিল হবে এখানে, কেন? হি স্টেড উইথ, অলরেডি থেকে এসে পড়ছে ওই জায়গা থেকে, তাহলে হি স্টেড উইথ আঙ্কেল জো আনটিল দ্য 23rd of December। সিন্স হলে উনি যে থাকা শুরু করছে, তাই না? তাহলে হতো কি, হি হ্যাজ বিন স্টেইং উইথ Yes, আঙ্কেল জো সিন্স দ্য 23rd of December। বুঝতে পারছেন? সো ওকে, লেট মি সি সবার অ্যান্সার। তো চায়নার পরে কি হবে? China in November and came back at, right? And came back at Christmas. Therefore, he arrived in China on the 30th of November in the afternoon. Therefore, he stayed with Uncle Joe until the 23rd of December. তারপরে কি লাস্ট এটা? অ্যাড দিয়েছে মিস। That night, that night, that night. At. Very good. Okay. So this is pretty clear to everybody. Now we're gonna get to the next one. You know this. Okay. So in, on, in, এই টাইমগুলোতে যেন আর ভুল না হয়, because those are very simple, but ওটার technically you know. Now let's look at the preposition of movement. Preposition of movement show movement from one place to another place. These prepositions always describe movement, and we usually use them with verbs of motion. তো প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্টটা কি? যখন আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি, তো যেই ভাবে আমরা মুভমেন্টটা করতেছি, সেটার জন্য উই নিড পার্টিকুলার movements. এটা নিয়ে হচ্ছে we'll talk. First one is across. Okay, so since Mr. Monwar has learned this before, I want you to explain the meaning of across and through to the class. So be the teacher in teaching this both. Yes, miss. I was present on this class. Across mean a straight line from start to ending point, right? You're the teacher now, Mr. Monwar. You teach us. আপনি বলেন কি শিখছিলাম আমরা, বলেন, শিখান as like a teacher. Oh, maybe I forgot, miss. Okay, Mr. Mahfuzar, please explain the class. Are you there? Bye. Yes. Yes, okay, explain. Across and through, একটা টিচার কিভাবে কি করবে, একটা এক্সাম্পল দিবে। So give us an example and explain. সেটা বাংলায় করতে পারেন, ইংলিশে করতে পারেন, up to you. বুঝাতে পারলে হলো ক্লাসে। Go on.
অ্যাক্রস হলো কোনো কিছুর মাঝখান দিয়ে যাওয়া। তাই না? He across the road. মেবি মিস এই পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত। সরাসরি। এই পাশ থেকে ওই পাশে Across the যায়, road, তাই না? যে জি। ওয়ান্স একটা একদম কোণা থেকে আরেক কোণায় যাওয়া, বা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় যাওয়া, অ্যাক্রস। আবার হচ্ছে আই ড্র আ লাইন অ্যাক্রস দ্য পেপার। অ্যাক্রস দ্য পেপার বলতে উনি কি বুঝাইছে? আমাদের যে সামনের স্ক্রিনটা, এটাকে ধরে নেন একটা ওনার পেপারটা, তাই না? তাহলে আমি হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে গেলাম, কোনো কিছু মাঝখান দিয়ে যেতে হবে, ইটস নট দ্যাট থিং। ঠিক এক আছে? প্রান্ত থেকে হ্যাঁ, আরেক এক প্রান্তে প্রান্ত যাওয়া। থেকে আরেকটা। এখন হচ্ছে আমি যদি রাস্তার ক্রস করি, তখন আমি বলবো আই ওয়েন্ট অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট, কারণ আমি রাস্তার এক সাইডে থেকে আরেক সাইডের রাস্তাতে গেছি। সো দ্যাট ইজ অ্যাক্রস। সো এটা যে কোনো এরিয়া থেকে হতে পারে, সার্ফেস হতে পারে, অফ অর লাইন টু দ্য আদার সাইড। তো মেইন কথা হচ্ছে ওয়ান সাইড থেকে আরেক সাইড। তো উনি যদি পেপার ক্রস করে, তার মানে উনি পুরো টুক এই পর্যন্ত, বা পুরো টুক এই পর্যন্ত। সেটা এখান থেকে এই পর্যন্ত হতে পারে, মাঝখান দিয়ে হবে এমন কোনো কথা নাই। That is across. Now through. So across বললে কি বলতে পারি আমরা? যে I drew a line across the paper, or I crossed. When I crossed across the road, I saw a huge giraffe. Okay. So through কোনটা? Through is movement from one side of the enclosed space to the other side. What is the meaning of enclosed? পাইপের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাং গেল বা সাপ গেল, এরকম আর কি। কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যেতে হবে, ওটা রাউন্ড হ্যাঁ, হতে হবে। কোনো কিছু ভিতর দিয়ে, মানে এটা enclosed এর অর্থ কি? Enclosed এর এনক্লোজড আবদ্ধ, মানে আটকানো এরকম। অপর সাইডে আটকানো। হ্যাঁ, তো এই যে দেখেন এখানে থ্রু, আমি কিন্তু হচ্ছে ইনো বললাম না, এ বললাম না কেন? এটা তো আটকানো ছিল এই গ্লাসটা। তো যখন ছেলেটা হচ্ছে বল দিছে, এটা তো ক্রস করে ভিতরে আসতে হয়েছে, তাই না? থ্রু, তাই না? সো থ্রু ইজ এ মুভমেন্ট ফ্রম ওয়ান সাইড অফ এন এনক্লোজ স্পেস টু আদার। তো এখানে যদি একটা দরজা থাকে, এখানে যদি আমি বল মারি, এই যে এটাকে ভেঙে যদি এদের মধ্যে আসে, তাহলে ওটাকে আমরা বলি থ্রু। এটা কিন্তু ভিতর দিয়ে একদম ভেঙে তারপরে ঢুকতেছে, উপর দিয়ে না, রাইট? সো থ্রু, এটা শুধুমাত্র ওয়াল বা এগুলোর কিছু না, যে কোনো কিছুর যদি ভিতর দিয়ে যায়, ওটাকে বলে থ্রু। ওকে, সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাক্রস এন্ড থ্রু? ইয়েস ম্যাডাম। Yes, we are. Yes, ওকে, we understand ওকে, this তাহলে কিন্তু better. আমি মিস হচ্ছে, হ্যাঁ মিস বলেন। এখানে আমার একটা কোশ্চেন আছে, মানে এই এই রিলেটেড না, থ্রু থ্রু দিয়ে থ্রু প্রসঙ্গে মিন আপনাকে আমি একটা লেটার পাঠাইছি ইমেইলের মাধ্যমে, এখানে আমি কি বাই ব্যবহার করব আর বায়া ব্যবহার করব আর থ্রু ব্যবহার করব? আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি ইমেইলের মাধ্যমে, এখানে আমি কি ব্যবহার করব, থ্রু, বায়া অর বাই? আচ্ছা, বাই ভায়া বাই মেলও বলতে পারেন। বাই, আই সেন্ট ইউ আন মেল, এখানে কি থ্রু I ব্যবহার sent you করা the যায় না? information by email. বায়া? এখানে থ্রু বলে, মানে থ্রু ইমেলও বলে, মানে ইটস নট রং। কারণ হচ্ছে লাইক তখন মিনিংটা আলাদা হয়ে যায়, বাট ইটস লাইক মানে ধারা, এই ধারাটাও বুঝায়। কিন্তু এখানে আমরা প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট যেহেতু বুঝাচ্ছি, তো এই জায়গায় থ্রুটা এটা। কিন্তু থ্রু সামওয়ান, এটা তো আমরা বলি যে আই হার্ড থ্রু সামওয়ান, কারো ধারা আমি শুনেছি। তো আপনি কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি পাঠান, ওটাকে থ্রু বলা যায়, তাই না? যে আই সেন্ট আ পার্সেল থ্রু পাঠাও, এটাও বলা যায়, নট রং, বলতে পারবেন। তো বায়াটাও বলতে পারবেন, বায়াও বলতে পারবেন, তিনটাই বলতে পারবেন, ওটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। So we can use by. ইয়েস, As an example, I request you to approve the uh, to approve I the can't, I can't hear you properly. bonus by I, mail. I can't hear you properly. Can you repeat it, please? As an example, I request you to approve the product by mail. Yes, বলতে পারবেন, no problem, no worries. ওকে, সো এই দুটো তো ক্লিয়ার, তাই না? আমি কিন্তু হচ্ছে আই টেল ইউ গাইজ, টাইম টু টাইম আমি আপনাদেরকে বুঝাতে বলবো। এখন তাহলে বলেন, যদি আরেকবার এক্সপ্লেন করতে হয়। ক্লিয়ার না এভরিওয়ান? When I was in school, the way we used to learn topic is আমাদের টিচার হচ্ছে আমাদেরকে বলে দিত যে এই টপিকটা পড়ানো ছাড়াই যে কোনো একটা টপিকের উপর হচ্ছে আমাদেরকে পড়াইতে বলতো। সো উই ইউজ টু ক্রিয়েট প্রেজেন্টেশন ইন ক্লাস, এন্ড যখন আমরা পড়াতাম, ওই জিনিসটা হচ্ছে আমরা যেহেতু নিজে নিজে হচ্ছে ওই টপিক গুলো নিয়ে রিসার্চ করছি, টিচারদের যখন পড়াতো ওটার থেকে আরো বেশি বেটার বুঝাতে পারতাম, বা ওই বেটার বুঝটা ক্রিয়েট হতো। সো অলওয়েজ ট্রাই টু বি ইয়োর ওন টিচার।
even when you're learning English. So you will realize যখন আমি অন্যদেরকে পড়াতে চাচ্ছি তখন দেখবেন যে নিজে অনেকটা আমি ক্লিয়ার হয়ে গেছি. So I would say one thing that helped me being consistent with English is teaching. So you can teach yourself or you can teach your loved ones or your son or your daughter. Whatever you learn, explain it to your close ones in your family. তাহলে দেখবেন ধরো হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিতে কাউকে আপনি বুঝাই দিলেন, দেখবেন যে ওই কনসেপ্টটা অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়েছে। আর যদি ক্লিয়ার না হয় ওই টাইমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার এখনো ক্লিয়ার হয়নি, এটা আমার আরো পড়তে হবে। সো ট্রাই টু ডু দ্যাট। ওকে, সো নেক্সট, along and around. Along is to follow a line. এখন এটা হচ্ছে along the road. এখন এটা রোডটা যেভাবেই হোক, রোডটা যদি আমার সার্কুলার হয় তাও কিন্তু আমি মাঝে মাঝে বলতে পারবো যে along। তার আমার মেইন কথাটা হচ্ছে এখানে আমার একটা লাইন ফলো করতে হবে, যে যদি আমি বলি along is to follow a line, এটা দেখ নিচেরটাতে কি লেখা আছে, রোড। তো রোডের একদম সাইড দিয়ে, মানে রোডের যে লাইনটা ওই লাইনটা দিয়ে আমি যাব। এখন রোডটা হয়তো একটু ব্যাকাও হতে পারে, তারপরে কিন্তু আমার ব্যাকাই যেতে হবে, মানে রোডটা যেভাবে অলরেডি ডেভেলপ করা ওই মাধ্যমে কিন্তু আমাকে চলাফেরা করতে হবে, এটাকে বলে অ্যালং দ্য রোড। এখন রোডটা তো এখানে আপনি দেখতেছেন সোজা, মাঝে মাঝে যদি জিগজ্যাগও থাকে তাও কিন্তু আমি অ্যালংটা বলবো, কারণ রোডটাই ওরকম, তাই না? যে অ্যালং দ্য রোড, আমি আমার হচ্ছে জায়গাটা এরকম যেদিক দিয়ে যাবো, তারপর যদি আমি এই জিনিসটা যদি ফলো করি এটাকে আমি বলবো অ্যালং দ্য রোড। ওকে, আর যদি এটা হচ্ছে একটা ধরেন হতেছে আমার হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে একটা লেক আছে, তাহলে আমি ওই যে লেকটাও ধরেন লেকটা এরকম, তাও আমি যেটা ফলো করতেছি অ্যালং দ্য লেক এরকমই হবে। সো যে কোনো একটা দিক, যে কোনো একটা রোড বলেন, যে কোনো একটা জায়গা বলেন, যদি ওটার অলরেডি একটা স্ট্রাকচার থাকে তখন আমি ওটাকে কি বলবো, অ্যালং। হ্যাঁ, অ্যালং দ্য লেক এটাও বলতে পারেন। অ্যারাউন্ড কি, অ্যারাউন্ড শুধুমাত্র সার্কুলার, অ্যারাউন্ড আমি সব জায়গায় বলতে পারবো না। অ্যালং কিন্তু মাঝে মাঝে আপনি এই যে সার্কুলার জন্য বলতে পারেন, কারণ ওখানে যদি একটা সার্কুলার একটা স্ট্রাকচার অলরেডি রেডি থাকে তখন আমি কিন্তু বলতে পারি যে আই ওয়াকড অ্যালং দ্য লেক বলতে পারেন, কারণ ওটা অলরেডি একটা স্ট্রাকচারিং করা আছে। কিন্তু অ্যারাউন্ড শুধুমাত্র সার্কুলার ডিরেকশন হতে পারে, যে কোনো জায়গায় যদি একটা ধরেন হচ্ছে দোল চত্বর থাকে তো ওখানে ওটা শুধুমাত্র সার্কুলার, যেহেতু আমাকে অ্যারাউন্ডই বলতে হবে। ওকে, আর যদি একটা বাড়ি থাকে ওই বাড়ির আপনি চারপাশ ঘুরতেছেন ওরকম সার্কুলার ইয়াতে, তখন ওটাকে আমি কি বলবো, অ্যারাউন্ড। আই ওয়াজ মুভিং অ্যারাউন্ড দ্য হাউস ফর দ্য লাস্ট 1 hour, সিন্স দ্য লাস্ট 1 hour। ওকে, around the city. হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড দ্য সিটি। তো এটা সবসময় সার্কুলার হয়, কিন্তু অ্যালং হচ্ছে যে কোনো লাইন ফলো করাটা কি আমি অ্যালং বলি। ওকে, সো এটাকে Along. আমরা বলি হচ্ছে অ্যালং। ওকে, নেক্সট হচ্ছে into and out of. This is very easy and I would expect my old student to explain this. So please explain, Mr. Monwar, into and out of your meaning. Into means something put like I have a box. Something I put into the box. Mean ভিতরে inside. Out of mean something I take out and keep outside. রাইট। তো যখন কোনো কিছু আমাদের একটা বক্স থাকবে বা কোনো একটা ক্লোজ জিনিস থাকতে পারে, ওইটার ভিতরে যদি কিছু ঢুকে তখন আমি বলবো ইনটু, Into. রাইট? দ্যাট ক্যাট ওয়েন্ট ইনটু দ্য বক্স। আর আমার একটা ধরেন আমার একটা পেন্সিল কেস আছে, আই আই কেপ্ট মাই পেন ইনটু মাই পেন্সিল কেস, রাইট? কারণ ওটা একটা স্পেস, ভিতরে একটা স্পেস আছে। আবার ওই জায়গাটা থেকে আমি নিয়ে নিই তাহলে আউট অফ, ঠিক আছে? তাহলে আমি বলবো আই টুক মাই পেন আউট অফ মাই পেন্সিল কেস, কারণ অলরেডি একটা স্পেস আছে, ওই স্পেস থেকে বের করে আমি বের নিয়ে আসলাম। সো ইনটু এন্ড আউট অফ। সো এখানে যেরকম আছে দ্য ক্যাট ওয়েন্ট ইনটু দ্য বক্স, আর হচ্ছে দ্য ক্যাট ওয়েন্ট আউট অফ দ্য বক্স। এটা এখনো ঠিক করিনি, বাট ইয়া, একটা হবে ইনটু দ্য বক্স আর একটা হবে আউট অফ দ্য বক্স। হ্যাঁ, যেটা আপনাদের ডান সাইডের ওটা নিচে হচ্ছে ইনটু হবে না, আউট অফ হবে। ওকে, so I hope this is clear. Yes, yes. Okay, Yes. তারপর আবার on to, on কথাটা, okay, so next up over here we have on to and off. একটু আগে আমরা কি দেখছিলাম, into and out of, তাই না? তখন কোন একটা জিনিসের ভিতরে চলে গেলে তখন কিন্তু আমরা কি ইউজ করি, into and out of. Okay, but
যদি হচ্ছে আমরা এমন কিছু হই অন টু অ্যান্ড অফ, এন্ড এটা বোঝার জন্য আগে বুঝতে হবে অন এর অর্থটা কি। অন কোনো কিছুর উপরে, রাইট? when we want to say something that is above something, তখন আমাকে কি ইউজ করতে হবে? we need to use on, তাই On. না? on, তো On এই the table, জায়গাটাতে on the box. রাইট। কিন্তু যদি হচ্ছে ওটার মধ্যে যায় কোনো অন্য বাইরে আছে, আর বাহির থেকে যদি ওই বক্সটার উপরে যায় বা টেবিলের উপরে যায়, তখন আমাকে বলতে হবে কি অন টু দ্য বক্স অথবা অন টু দ্য কাপবোর্ড, অন টু দ্য ওয়ার্ডরোব, তাই না? কারণ ওটার উপরে, ভিতরে যাচ্ছে না। তো আর যদি কোনো জিনিস হচ্ছে কোনো কিছুর উপরে থাকে, টেবিলের উপরে অলরেডি ওই ফ্রকটা আছে, এখন ওখান থেকে যদি চলে যায় মানে ওটা থেকে বের হয়ে যায়, তখন আমি বলবো কি অফ দ্য বক্স। ওকে, দ্য ফ্রগ জাম্পড অফ দ্য বক্স, তার মানে কিন্তু অফ হচ্ছে অন এর অপোজিট। অন মানে কি কোনো কিছুর উপরে, ভিতরে না, কিন্তু বক্সটা হয়তো বা ঢাকা, ওটার উপরে আছে। তো উপর থেকে যদি নেমে যায় ওটাকে বলবো আমরা অফ দ্য বক্স। ওকে, নাও আপ অ্যান্ড ডাউন। সো আপ এন্ড ডাউন কথাটা কিন্তু আমরা ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজও বলতে পারি। হ্যাঁ, যে কোনো কিছু ধরেন হচ্ছে এখন তো সবকিছুর দাম বাড়তেছে, রাইট? সো দ্য প্রাইস অফ এগ ওয়েন্ট আপ। ঠিক আছে, যদি আমি এখানে ওয়েন্ট আপ বলি, ওই টাইমে কিন্তু আমি আসলে কি বোঝাচ্ছি? ইনক্রিজড। ওকে, সো আর যদি বলি দ্য প্রাইস অফ অনিয়ন ওয়েন্ট ডাউন, তখন ওইটার কথা কি বলছি? মানে ডিক্রিজ এর মতন আর কি। তো এই জায়গাটা কিন্তু আমরা একটা প্রিপোজিশন হিসাবে ইউজ করতে পারি, যে যেমন গোয়িং আপ দ্য স্টেয়ার্স, রাইট? যদি আমি হচ্ছে আমি বলতেছি যে আমি সিঁড়ির উপর দিয়ে যাচ্ছি, সো আমি তখন কি বলবো? মানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছি, এটা যেটা আমি বলি যে আমি হচ্ছে আমি সিঁড়ির উপর দিয়ে যাচ্ছি, তো আমি কি বলবো? আই এম গোয়িং আপ দ্য স্টেয়ার্স। আর যদি নেমে যাচ্ছেন তখন আমি কি বলবো? গোয়িং ডাউন দ্য স্টেয়ার্স। Okay, what are you gonna say? Going up the stairs and going down the stairs. তাই না? ওকে, got it? যদি আমি বলি না, আমরা মাঝে মাঝে বলি যে আমি সিঁড়িতে আছি, আসতেছি, এখন আসলে নিচে নামতেছেন না উপরে নামতেছে, স্পেসিফাই করতে হবে। So we need to say going up the stairs or going down the stairs. Okay. Next is over and under. ওকে, সো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস? আচ্ছা, থ্রু এবং ওভার এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? থ্রুটা কি ছিল? মানে ওই ওয়াল ভেঙে চলে গেলে ওটাকে আমরা থ্রু বলি। কিন্তু উপর দিয়ে, কোন একটা সারফেস আছে, ওটার উপর দিয়ে গেলে আমরা হোয়াট ডু উই সে? ওভার, রাইট? দ্য বল ওয়েন্ট ওভার দ্য ওয়াল এন্ড দেন আন্ডার দ্য টেবিল। কোনো কিছু নিচ দিয়ে গেলে ওটাকে আমরা বলি আন্ডার, আর কোনো কিছু উপর দিয়ে গেলে হচ্ছে উই কল ইট ওভার, আর নিচ দিয়ে গেলে আন্ডার। Okay, so there's a difference between over and under. তারপরে হচ্ছে towards and away from. Towards মানে কি? কোনো কিছুর কাছে যাওয়াটাকে, মানে ক্লোজার হওয়াকে আমরা বলি towards. I am walking towards the shopping mall. মানে আমি এগিয়ে যাচ্ছি শপিং মলের দিকে। হ্যাঁ, এগিয়ে যাওয়াটাকে। The dog is running towards me. তাহলে আমার দিকে এগিয়ে আসতেছে, রাইট? এখন আমার দিকে যদি ডগটা আসতেছে আর যদি চলে যায়, তখন আমি কি বলবো? দ্য ডগ ওয়েন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম মি। তারপর হচ্ছে আমার দ্য বয় ইজ রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম মি, আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাওয়ে, এন্ড আমার দিকে আসতেছে, দ্যাট ইজ টুয়ার্ডস। Okay, so I hope this is not that hard. And next up is কিভাবে আসলে আমরা স্ট্রাকচারটা করব? First of all, we have our subject. সে সাথে অবশ্যই ওয়াক হবে না, ওয়াকসি হবে। থ্রু দ্য পার্ক, শি ওয়াকস থ্রু দ্য পার্ক অন হার ওয়ে টু ওয়ার্ক। তো পার্কের ধারা যায়, তার মানে পার্কটাকে পাস করে সে হচ্ছে ওয়ার্কে যায়, তাকে পার্কটা কি পাস করতে হবে, তারপরে সে কাজে যেতে পারবে আর কি। সো প্রথম হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট ভার্ব, তারপরে আমরা প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্ট, তারপরে বাকি যে ফ্রেজটা থাকে ওটা ইউজ করবো আর কি, ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন আসলে। Next up, we have prepositions of manner. এটা describes how, এই ম্যানার কিন্তু কোনটা বোঝায়? যে কোন ভাবে আপনি কোন কাজটা করছেন। So that is called the preposition of manner. Okay, so manner যদি আমি বলি যে by কথাটা by indicates the means or method through which something is done. তো এটাকে যেরকম মিস্টার মনোর আস্ক করেছিল, যদি আমি মেলেটা বলি বাই বলা যাবে কিনা? বাই বলা যাবে, রাইট? কারণ আপনি ওই মেথডটা ইউজ করছেন আমাকে ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, যে আই সেন্ট ইউ মাই সিভি বাই মেল, দ্যাটস ফাইন, তাই না? তো এই টাইমে আপনি বলতে পারবেন। সো শি ট্রাভেলড বাই
ট্রেন। তো আপনি কোন ট্রান্সপোর্ট ধারা হচ্ছে ট্রাভেল করেছেন, তখন আমি বলবো শি ট্রাভেল বাই ট্রেন। ওকে, আর হচ্ছে হি সলভ দ্য প্রবলেম, কিভাবে সে প্রবলেমটা সলভ করছে, বাই থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি। তাহলে কিভাবে, মেইনলি ম্যানার্স বলতে বোঝাচ্ছি কোন ভাবে, কিভাবে। দে অ্যারাইভড বাই কার, তারা পৌঁছেছে, কিভাবে পৌঁছেছে, বাই কার। শি ফিনিশ দ্য প্রজেক্ট, তারা প্রজেক্টটা শেষ করেছে কিভাবে, বাই ওয়ার্কিং লেট আওয়ার্স। দ্য বুক ওয়াজ রিটেন, বুকটা লেখা হয়েছিল কাকে ধারা, বাই দ্য অথর। কি ধারা, কাকে ধারা, এগুলোর সময় আমরা বাইটা ইউজ করবো। হি সাকসিডেড বাই শিয়ার ডিটারমিনেশন, মানে কঠোর ডিটারমিনেশনের কারণে সে কিন্তু সাকসিড করেছে, কিসের ধারা, বাই শিয়ার ডিটারমিনেশন। শি ইমপ্রুভ হার স্কিল, তার দক্ষতা সে ইমপ্রুভ করেছে কিভাবে, বাই প্র্যাকটিসিং ডেইলি, তাই না, প্রতিদিন সে প্র্যাকটিস করেছে, এই জন্য। মেথড, কোন ভাবে আর কি। দ্য মেসেজ ওয়াজ সেন্ট, তো মেসেজটা পাঠানো হয়েছে কিভাবে, বাই ইমেল। হি অ্যাভয়েডেড ট্রাফিক, সে ট্রাফিকটাকে অ্যাভয়েড করেছে কিভাবে, বাই টেকিং অ্যান অল্টারনেট রুট, অন্য একটা রাস্তা নিয়ে। শি লস্ট ওয়েট, সে তার ওয়েটটা লুজ করেছে কিভাবে, একটা স্ট্রিক্ট ডায়েট ফলো করে। সো কিভাবে, কোন ভাবে, কে কোন ভাবে করেছে, কার ধারা, এই সব কোন টাইম গুলোতে আমরা বাই বলবো। ওকে, সো ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড the use of by? Yes, miss. Okay. Next we have with. With আমরা তখন বলি with indicates the tool, instrument or accompanying condition used to perform an action, মানে কোনো কিছুর সাথে। he wrote the letter, হ্যাঁ, সে লেটারটা লিখেছে কোন একটা টুল, যেহেতু আমরা বলতেছি কোন টুলের ধারা সে লিখেছে, তখন আমি বলবো with। ওকে, উইথ আ পেন, যেহেতু এটা একটা টুল, এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে বাইটা বলবো না। তো এখানে বলবো আমরা উইথ আ পেন, কারণ ওটা আমার সাথে, আমি ওইটা সাথে নিয়ে লিখেছি। আর লিখেছি কিন্তু আমি, কিন্তু সাথে নিয়ে যাচ্ছি কি, ওই যে বাই, মানে বাই আ পেন, আই মিন উইথ আ পেন। যেহেতু যেহেতু আমার সাথে এবং এটা একটা টুল, এই কারণে আমরা ইউজ করছি উইথ। শি লুকড অ্যাট হিম উইথ সাসপিশন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাসপিশন? সন্দেহ। তো সে তার দিকে হচ্ছে তাকিয়েছিল কি দ্বারা, উইথ সাসপিশন। এই জিনিসটা কিন্তু আমার সাথেই থাকে, সাসপিশনটা কিন্তু দূরের কোথাও থেকে আসতেছে না, বাই সাসপিশন এই জন্য বলতে পারবো না। তো এটা হচ্ছে অ্যাকম্পানিং কি, মানে আমার সাথে যেটা থাকে, আমি যদি হচ্ছে ডাউট করি তখনই থাকবে, এই জন্য আমি উইথ বলবো এটাকে। শি লুকড অ্যাট হিম উইথ সাসপিশন, শি লুকড অ্যাট হিম উইথ আ স্মাইলিং ফেস। স্মাইলিং ফেসটা কার, আমার। কোনো কিছু যদি আমি সাথে নিয়ে ঘুরি, ওই জিনিসটাকে আমি উইথ বলবো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে হি ফিক্স দ্য লিক। লিক, লিক কোনটাকে বলে? লিক মানে ছিদ্র হয়ে যাওয়া এরকম, বা কোনো কিছু পানি হ্যাঁ আসা বা এরকম কিছু হ্যাঁ, এখানে রেঞ্জ, রেঞ্জটা কি, যেটাকে ওই যে ঠিক করে, তো ওইটাও কি একটা টুল। তো মেন কথা আমরা বুঝতে পারতেছি, কোনো যে কোনো একটা টুল ইনস্ট্রুমেন্টের সময় কিন্তু আমরা উইথ করি। তো আমি কিন্তু ফিক্স করছি কিন্তু কোন কোন কিসের ধারা, একটা রেঞ্জের ধারা, এই জন্য আমরা we're going to use with। তারপর she steered, steered মানে কি, steered মানে কি? নাড়াচাড়া, এরকম কিছু নাড়তেছি, দুধ নাড়তেছি বা স্যুপ নাড়তেছি নাড়াচাড়া এরকম আর করা, কি। নাড়াচাড়া করা, নাড়াচাড়া করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, she stirred the soup with a spoon, right? তো এটাও, স্পুনটাও তো একটা টুল, তাই না? এটাও তো আমি কিন্তু স্টির করেছি, কিন্তু কোনো কিছু, কোনো একটা টুলের ধারা, তো এই সময় আমরা কি ইউজ করব, উইথ। হি নেভিগেটেড দ্য ম্যাপ, সেই ম্যাপটা নেভিগেট করছে, কিন্তু কোনো কিছুর ধারা, তো কোনো কিছুর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা কোনো একটা টুলের ধারা, এখানে এই ক্ষেত্রে কি, কম্পাস, এই জন্য আমরা উইথটা ইউজ করবো। শি সাইন দ্য ডকুমেন্ট উইথ হার সিগনেচার, তো এই টাইমও এই জিনিসটা কিন্তু আমার সাথে অ্যাকম্পানিং কন্ডিশন, আমার সিগনেচার, আমার, আমি হচ্ছে ওটা ক্রিয়েট করছি, তখন আমি আমি কি বলবো, উইথ। হি প্লেড দ্য গিটার, এই যে ইনস্ট্রুমেন্টের সময়ও কিন্তু আমরা উইথ করব। হি প্লেড দ্য গিটার উইথ গ্রেট স্কিল। শি ডেকোরেটেড দ্য কেক উইথ আইসিং। তো কোনো কিছু, এটাও কিন্তু একটা টুলের ধারাই হয়, আইসিংটা উপরে কেকের উপর যেটা করা হয়, উইথ। তো হি অ্যাড্রেস দ্য ক্রাউড উইথ কনফিডেন্স, কনফিডেন্সটা কি, মানুষের ভিতরেই থাকে, মানে আমার ভিতরে যেটা থাকবে, স্কিলও আমার ভিতরেই থাকে, এই জন্য উইথ গ্রেট স্কিল। আমার ভিতরে কনফিডেন্স আছে, এই জন্য উইথ কনফিডেন্স। শি পেন্টেড দ্য ওয়াল উইথ আ ব্রাশ, কারণ এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটা টুল আঁকার জন্য। তো সবাই আমাকে উইথ দিয়ে একটা সেন্টেন্স দেন, এভরিওয়ান।
আচ্ছা, মিস্টার সুমন, আচ্ছা আমি যখন বললাম যে কোনো কিছুর ধারা কোথায় পৌঁছাইছেন, তাই না? আপনি সেরপর পৌঁছাইছেন কোনো একটা ভেহিকল দিয়ে। ভেহিকল সময় কিন্তু বাই হবে, উইথ হবে না। এখন আমি তো আর আমার গাড়িটা আমি সাথে সাথে নিয়ে যাচ্ছি না, আমি এই গাড়িটাই ইউজ করেছি ওখানে যাওয়ার জন্য, তাই না? উইথ মানে কি আমার সাথে নিয়ে করতেছে, আমি যাচ্ছি কিন্তু আমার সাথে আমি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি, ওইটার সময় উইথ হতো। যদি আপনি হচ্ছে শেরপুরে যাচ্ছেন, গাড়িটা হতেছে বাসের উপরে রাখছেন, তখন আপনি এটা বলতে পারতেন। কিন্তু যদি আপনি বলেন যে শেরপুরে হচ্ছে আপনি গাড়ি দিয়ে গেছেন, তখন আমাকে বাইং হতে হবে। ওকে, সো ওকে। মিস সোজা কথা হলো বাস, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, এয়ারক্রাফট সব ক্ষেত্রে বাই হবে। ঠিক। আচ্ছা মিস আশফিয়া, এই জায়গায় হচ্ছে আই রোট আ পোয়েম উইথ দ্য পেন বললে মনে হয় বেটার হতো, যেহেতু আপনি অলরেডি লিখে ফেলছেন। তো এটার জন্য রোট হলে আই থিঙ্ক বেটার হতো। She's going to with her husband. Okay. She's going to go with her husband. Mr. Shah Alam to হয়েছে he sings with piano. এখানে মিস সীমা he sings with the piano. আর হচ্ছে আহ, আরেকটা কি ছিল? আচ্ছা, মিস দেওয়ান, আপনার ফার্স্ট অফ অল সেন্টেন্সের স্পেলিং ভুল। নেক্সট আরেকটা হচ্ছে নাও আই হ্যাভ রিটেন আ সেন্টেন্স উইথ মাই ল্যাপটপ। হ্যাঁ, আর যদি নাও যেহেতু দিচ্ছেন, আর যদি নাও না দিতেন তাহলে হতো আই রোট আ সেন্টেন্স উইথ মাই ল্যাপটপ। তো নাও যদি নাও যেহেতু বলছেন, ম্যাডাম আই এম রাইটিং হবে না? এখন উনি যদি ওভাবে বলতো, উনি তো হচ্ছে পাস্ট টেন্সের কথা বলতেছে, যেহেতু রোডটা বলছে। ঠিক আছে, তো এই জন্য হচ্ছে আমি বললাম, যদি হচ্ছে উনি বলতে চাচ্ছে যে এখনো লিখতেছি আমি, তাহলে হচ্ছে নাও আই এম রাইটিং আ সেন্টেন্স উইথ মাই ল্যাপটপ। নাওটা কেটে দেবো তাহলে মিস। হ্যাঁ, তাহলে দেখে দেন, তারপর লিখবেন যে আই রোট আ সেন্টেন্স উইথ মাই ল্যাপটপ, বাস হয়ে গেল। ওকে। Okay. And then I wrote a poem with a pen. Okay, good. Next up, we have with the poem we have
লাইক, ওকে, লাইক হচ্ছে মোস্টলি আমরা কোনো কিছু কম্পেয়ার করার জন্য ইউজ করি, বা অ্যাপিয়ারেন্স এর ক্ষেত্রে ক্যারেক্টারিস্টিক এর দিক দিয়ে, যে হি রানস লাইক আ চিতা। তো আমি একটা কম্প্যারিজন করলাম এই লাইকটার কারণে। আমরা এই যে বলি না, লাইক ফাদার লাইক সন, অনেক সময় হচ্ছে আমরা শুনি না যে বাপ্পা বেটা, এরকম আমরা কথা শুনি, তাই না? তো এটা হচ্ছে কম্প্যারিজন করার জন্য, যে বাবার মতনই হচ্ছে ছেলে। সো হি রানস লাইক আ চিতা, এখানে আমি ওই মানুষটাকে কার সাথে কম্পেয়ার করলাম? চিতার সাথে। কারণ কেন হিরাল থাকে চিতা, মানে চিতা অনেক অনেক জোরে জোরে দৌড়ায়, এই জন্য ওনাকেও বললো হচ্ছে সেও অনেক জোরে জোরে আর কি দৌড়ায়। শি সিংস লাইক আ প্রফেশনাল, মানে প্রফেশনাল যেভাবে একজন সিং করে সেও ওরকম ভাবেই করে, এই জন্য আমরা লাইকটা ইউজ করেছি। হি ড্যান্সেস লাইক এ ব্যালারিনা। ব্যালারিনা কম্পারিজন করলাম ব্যালারিনার যে একটা মানে ড্যান্সের যে একটা স্কিল আছে ওটার সাথে। সে থিংস লাইক আ সায়েন্টিস্ট। তো কম্পারিজন করলাম কি তাকে সায়েন্টিস্টের সাথে, কারণ কি সায়েন্টিস্টরা হচ্ছে থট প্রসেসের সাথে আর কি। হি ফাইটস লাইক এ ওয়ারিয়ার। তো বোঝা গেল যে সে কিন্তু অনেক ফাইট করতে পারে, তার অনেক স্ট্রেংথটা বেশি। শি পেইন্টস লাইক এন আর্টিস্ট। তো আমি তাকে হচ্ছে কম্পেয়ার করলাম আর্টিস্টের সাথে। এই কম্পেয়ার মানে হচ্ছে মানে তাকে আমি বলছি যে সে হচ্ছে আর্টিস্টের মতনই হচ্ছে ড্রয়িং করতে পারে বা পেন্টিং করতে পারে। সো হি রাইটস লাইক এ পোয়েট, মানে তার যে লেখার যে স্টাইলটা সেটা একদম একটা কবির মতন। সি স্ট্র্যাটেজাইজেস লাইক এ চেস মাস্টার। সে মানে প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে সে কিন্তু চেস মাস্টারের মতন, কারণ হচ্ছে অনেক মাস্টার, মানে ওর প্ল্যানিং এর মধ্যে একদম দক্ষতাটা আছে। হি জোকস লাইক এ কমেডিয়ান। তার যে যোগগুলো হয় সেটা একটা কমেডিয়ানের মতন হয়। সি সুইমস লাইক এ ফিশ। তো সে তার মানে অনেক সুন্দরভাবে সুইম করতে পারে, এই জন্য আমি তাকে ফিশের সাথে কম্পেয়ার করলাম। তো আপনারা সবাই একটা লাইক দিয়ে একটা সেন্টেন্স দেন কম্প্যারিজন শো করার জন্য। জিয়া, এখানে আমি লাইকটা পছন্দ হিসেবে ইউজ করতে বলি নাই, আমি বলছি কম্প্যারিজন করার জন্য। যেমন শি লুকস লাইক আ ডল, সে কিন্তু ডল না, কিন্তু আমি তাকে এমন ভাবে কম্পেয়ার করলাম মানে ওকে ডলের মতন দেখতে, ওইটা। তো আই লাইক টু রিড, আমি পছন্দ করি, ওই লাইকের কথা বলতেছি না, আমরা প্রিপোজিশন লাইকের হিসাবে কথা বলতেছি। নিশিমা কুইনের স্পেলিং ভুল। আচ্ছা, মিস দিওয়ান, শি ক্রাই লাইক আ বেবি। ওকে, শি ক্রাইজ, রাইট? আমরা আমরা যখন হচ্ছে হি শি বলি। ইউ ডাবল এন না ম্যাডাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, she cries like a Sorry. baby. She cries like a baby. Okay. ওকে, ম্যাডাম এমনি হয়েছে, আমারটা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি হয়েছে। It looks like a queen, তাহলে আমি তাকে একটা রানীর সাথে কম্পেয়ার করলাম। খালি ফার্জিয়ারটা হয় নাই সো ফার, মিস আশফিয়ারটাও হয়েছে। He draws picture like an artist. Good. Farzia, fix it. Prizes spelling হচ্ছে CRIES. Sorry.
He runs like a chick. She sings like a preposition. Okay, Farzia, where's your sentence? ফার্জিয়া মনে হয় ঠিক মতো বোঝে নাই। আজ করো না কেন ফারজিয়া? হ্যালো, Yes, miss. হ্যাঁ তুমি বুঝো নাই? মিস এখানে নেটওয়ার্ক খুব প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে আমি লাইটটা বোঝাচ্ছি কোনো কিছুর সাথে তুলনা করার জন্য। আমি যদি তোমাকে ফুলের মতন হচ্ছে তুলনা করে আমি কি বলবো যে ফারজিয়া লুকস লাইক আ ফ্লাওয়ার। আমি এখানে পছন্দ করা বলি নাই, মানে কোনো কিছুর সাথে যখন আমি তুলনা করব তখন আমি লাইকটা ইউজ করব, যে ফারজিয়া লুকস লাইক আ ফ্লাওয়ার অথবা ফারজিয়া টক্স লাইক অ্যান এঞ্জেল, এমন। আর কি করে? ওকে, রাইট দ্য সেন্টেন্স। ওকে, আমি পরে দেখতেছি তাহলে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমরা ইন। এখন তো আমরা প্রিপোজিশন অফ ম্যানার দেখতেছি। ইন আমরা কোন একটা স্টেটে, কোন একটা পরিস্থিতিতে, কোন একটা ম্যানার বা কোন একটা কন্ডিশনে আছে, যেভাবে আমরা অ্যাকশনটা করি এটাকে আমরা ইন বলবো। হি স্পোক ইন আ লাউড ভয়েস। ম্যানার অফ স্পিকিং কোন ভাবে, মানে সে কি অনেক জোরে জোরে কথা বললো, নাকি হচ্ছে সে অনেক মানে আমাদের তো ভয়েস থাকে, আমরা ভয়েস দিয়েই কথা বলি। এখন ভয়েসটা আসলে কোন কোন কন্ডিশনে আছে, অনেক বেশি জোরে না কোয়াইটে? তো আমরা কি বলবো, হি স্পোক ইন আ লাউড ভয়েস। দে ওয়ার্কড ইন হারমনি। হারমনি মানে কি, সবাই একসাথে মিলেমিশে কাজ করাটাকে আমরা বলি হারমনি। দে ওয়ার্কড ইন হারমনি। শি স্যাং ইন আ সফট টোন। ম্যানার অফ সিঙ্গিংটা কি, সফট। মানে এটা কি সফট নাকি লাউড, এইগুলোর সময় কিন্তু আমরা উইথ বলবো না, আমরা বলবো হচ্ছে ইন। আর হি ড্যান্সড ইন আ রিদমিক প্যাটার্ন, মানে তালে তালে। তো হচ্ছে সে কি কোন ভাবে সে ড্যান্স করেছে, ইন আ রিদমিক প্যাটার্ন। দে অ্যারাইভড ইন গুড স্পিরিটস, একদম মানে হচ্ছে যে যেভাবে আসছে মানে একদম পজিটিভলি আসছে আর কি। শি ফিনিশ দ্য টাস্ক ইন রেকর্ড টাইম। যে কোন ভাবে সে সে তো টাইমে শেষ করতে বুঝলাম, কিন্তু কোন টাইমে, মানে একদম রেকর্ডেড টাইমে। হি স্পোক ইন আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। সে কোন ম্যানারে কথা বলেছে, সে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছে। সো দ্যাটস ওয়াই ম্যানার অফ স্পিকিং যেহেতু বুঝিয়েছে এই জন্য we're gonna say in. Okay, let me see. হ্যাঁ, মিস্টার সুমন, he looks like a hero, he reads like his father. Yes, okay, that's fine. They moved in silence. Condition moving. সে কিভাবে হচ্ছে মুভ করেছে, in silence. সো এই জন্য হচ্ছে we're gonna use in. আবার হচ্ছে she solved the puzzle in minutes. তো সেই কিছু মিনিটের মধ্যেই সে পাজলটা হচ্ছে সলভ করে ফেলেছে, কোন ম্যানারে। হি অ্যাক্টেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য রুলস। তো সে কোন ভাবে হচ্ছে একটা করেছে, রুলস এর রুলস এর মতো। আচ্ছা, অন। অন ইন্ডিকেটস আ স্পেসিফিক বেসিস, ডিপেন্ডেন্সি আর কন্ডিশন। শি স্পোক অন বিহাফ অফ দ্য টিম। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে কোন স্পেসিফিক বে, কার ডিপেন্ডেন্সিতে আছে। ধরেন হচ্ছে সে স্পোক অন বিহাফ অফ দ্য টিম, আর সব পুরো ক্লাসের পক্ষ থেকে যদি কিছু বলেন, যেমন মিস্টার মনোর যদি পক্ষ থেকে বলে, হি স্পোক ইন বিহাফ অফ দ্য টিম হবে না, তখন আমরা অন বলবো। কারণ সে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট, তাই না? সে হচ্ছে দ্য পার্সন হু ইজ লাইক রেসপন্সিবল ফর এভরিওয়ান। তো যেহেতু বেসিস অফ স্পিকিং হচ্ছে মানে মানে ওনাকে ধারা হচ্ছে পুরো জিনিসটা আমরা বোঝাচ্ছি, এই জন্য আমরা বলবো শি স্পোক অন বিহাফ অফ দ্য টিম। হি ফিজ দ্য কার অন হিজ ওন। যে সে কোন কন্ডিশনে হচ্ছে করেছে, নিজে। তো নিজে নিজে যেহেতু বুঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা অন বলবো। দে রিলাইড অন ইচ আদার, এটাও ডিপেন্ডেন্সি বুঝাচ্ছে, তখন আমরা অন বলবো। আই রিলাইড অন হিম। শি ইনসিস্টেড অন লিভিং আর্লি। সে যে তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছে, তাই না? সে যে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, সেটা কিসের ইয়েতে, বেসিস অফ ইনসিস্টেন্স, লিভিং আর্লি। শি ইনসিস্টেড অন কি, লিভিং আর্লি। তো কোন কোন বেসিসের ধারা শি ইনসিস্ট করছে অন লিভিং আর্লি, কিসের জন্য, তখন আমরা অন বলবো। হি ফোকাসড অন হিজ স্টাডিজ। সে কিসে ফোকাস করেছে, তার স্টাডিজে, এই জন্য আমরা অন বলবো। সি অপারেটেড অন ইনস্ট্যান্ট। সে কোন মানে সে যে অপারেট করেছে সেটা কি মানে কোন বেসিসে, instinct, on instinct. They agreed on the terms, basis of agreement. They agreed on the terms and condition. He bet on the winning horse. তো বেসিস মানে উইনিং হর্সে যে সে ইয়ে করেছে, মানে বেট করেছে কিসের কিসের উপর, on the winning horse.
She decided on a course of action. She কি ডিসাইড করেছে, কিসের উপর ডিসিশন করেছে? ওর কোর্স অফ অ্যাকশন থেকে। হি এম্বার্কড অন আ নিউ জার্নি। সে কিসের উপর এম্বার্ক করলো? একটা নিউ জার্নিতে। সো উই উইল ইউজ অন ওভার হিয়ার। যদি একটা স্পেসিফিক বেসিস বোঝায় যে কোনো কিছুর এটারই মানে একদম স্পেসিফিক বোঝাচ্ছে, কোন একটা সিচুয়েশন আপনাকে বলে দিচ্ছে যে এইটা ধারা, তখনই আমরা বুঝবো অন, মানে অলরেডি এক্সপ্লেন করতেছি আমি যে কোনটার বেসিসে বলতেছি। ওকে, সো উইদাউটটা there is nothing to explain over here, কোনো কিছু ছাড়াকে আমরা উইদাউট বলি। she completed that task without any help, কোনো অ্যাবসেন্স মানে যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট না, তো হেল্প ছাড়া she completed the task without any help, so হেল্প ছাড়া সে কাজটা শেষ করে ফেলছে। he went without saying goodbye, সে চলে গেছে কি গুড বাই না বলে। তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতেছি যে মানে আমার সাবজেক্ট আর ভার্বের পরে আমরা উইদাউট ইউজ করে ফেলতেছি। she cooked without a recipe, absence of a recipe. he managed without assistance, আমি বলবো না he managed assistant without, he managed without assistance হবে। প্রত্যেকটাতে উইদাউট হলে মানে উইদাউট এর পরে যে শব্দটা আছে ওইটা ছাড়াই সে প্রথম পার্টটা করে ফেলছে, মানে দে সার্ভাইভড উইদাউট সাপ্লাইজ, মানে এই সাপ্লাইজ ছাড়াই সে সার্ভাইভ করে ফেলছে। she passed the test without studying, স্টাডি না করে সে টেস্টে পাস হয়ে গেছে। he drove without a license, লাইসেন্স ছাড়াই সে ড্রাইভ করেছে। they played without rules, রুলস ছাড়াই সে খেলেছে। she spoke without hesitation, সে হেজিটেট করা ছাড়াই কথা বলেছে। so in those cases we're gonna use without. okay, so ইন, অন এন্ড উইদাউট এই তিনটাই তো পাস্ট টেন্সে দেখলাম। ইন, অন, উইদাউট, হ্যাঁ সবগুলাই রাইট? ইয়েস, কিন্তু ইটস নট লাইক সবসময় এই যে পাস্ট টেন্সই হবে, ইউ ক্যান ডু ইট অন মানে প্রেজেন্ট টেন্সও করতে পারেন, ইন পাস্টও করতে পারেন, এখানে টেন্সটা ম্যাটার করবে না। তো ওভাবে আপনি সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচার করলেই হচ্ছে। তবে হ্যাঁ এখানে যে এক্সাম্পল গুলো এগুলো সবগুলো পাস্ট টেন্সই বলা হয়েছে, কিন্তু ইটস নট লাইক শুধু এটাতে হবে। আমি যদি বলতাম যে টুমরো মর্নিং আই উইল গো আউট উইদাউট মাই আমব্রেলা, এটাও হতো আমি আমব্রেলা ছাড়াই যাবো, তাই না? ইট ডাজন্ট মেক এনি বিগ ডিফারেন্স। আচ্ছা, আমরা থ্রু থেকে কালকে পড়বো। আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস আসলে করতে চাচ্ছিলাম আপনাদের সাথে, দ্যাট ইজ দোজ থিংস, একটু রিভিশন দিব এখানে। ওয়েট, আমার স্ক্রিন কোডটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এখানে। ওকে, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? আমি বিবিসি লার্নিং ইংলিশটাতে আপনাদেরকে সবাইকে ফলো করতে বলছিলাম। ডিড ইউ অল ডু দ্যাট? টাইম টু টাইম গিয়ে দেখেন আপনারা? ইয়েস মিস, আমি তো ফলো করে রাখছি, মাঝে মধ্যে দেখি, প্রতিদিন Good. দেখা হয় না। ওই যে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে যেন সামনে আসে, এটা একটা মেন Yes. বিষয়। আচ্ছা, তো আমরা একটু রিভিশন দিয়ে নিই। আমি এটা হচ্ছে রেকর্ডিংটা অফ করে দিই, নাহলে হচ্ছে এটা পোস্ট করা যাবে না। Is the meaning of worthless and priceless same? What did you guys hear? কে কে হচ্ছে শুনেছিল? আমি দেখবো এখন। Are both the words same? Muted আপনি মিস্টার মনোহর। মিস্টার মনোহর আপনি মিউটেড। Okay, miss. Worthless and priceless, almost same meaning, but it will use subject related. In my personal opinion, in my opinion. নট রিয়েলি, দুটার একদমই ডিফারেন্ট মিনিং, আর ইউজটাও একদম ডিফারেন্টলি হবে। আপনি ফোকাস করেন নাই যখন ভিডিওটা চলতেছিল। হু ডিড? হু ফোকাসড? কে বলতে পারবো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু? এখানে প্রাইসলেসটা বোঝাচ্ছে হচ্ছে অমূল্য, যেটা আমরা বলি মানে একদম দামি জিনিসটা। আর ওর্থলেস হচ্ছে মানে মূল্যহীন, এটা কোনো মূল্য নেই, ভ্যালু নেই এরকম। হ্যাঁ, প্রাইসলেস মানে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট, প্রাইসলেস মানে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা এটাকে আমরা কোনো মূল্য দিতে পারবো না। হ্যাঁ, অমূল্য যেটাকে বলি। অমূল্য সো সম্পদ যেটা বলি প্রাইসলেস, আমরা। হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে ধরেন একটা বাচ্চাকে আপনি ইমোশনাল ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, একটা বাচ্চার আপনি হাসি দেখলেন যে দ্য স্মাইল ইন হার ফেস, অন হার ফেস ওয়াজ প্রাইসলেস, মানে এটা এত দামি ছিল। অমূল্য। হ্যাঁ, এটা এত দামি ছিল, এটাকে আমরা প্রাইস দিতে পারবো না, কোনো টাকা দিয়ে আমরা ওটা নিয়ে আসতে পারবো না। এটা হচ্ছে প্রাইসলেস। ওয়ার্থলেস যেটা কোনো মূল্যই নাই, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ওটা কোনোভাবেই না যে
যেমন একটু আগে একটা এক্সাম্পল দিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সাম্পল, যে নেকলেসটা হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে বানানো এবং এটা ভেঙে গেছে, তো এটা ওয়ার্থলেস, এটা কোনো ইম্পর্টেন্সই নাই, তো তখন আমরা ওয়ার্থলেস বলবো। সো মেইনলি এটা কিন্তু টাকা রিলেটেড না, হ্যাঁ, ইটস মোর অ্যাবাউট ওয়ার্ড, যদিও হচ্ছে আমরা প্রাইস বলি, কিন্তু এখানে যেটা ওয়ার্থলেস আর প্রাইসলেস এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, প্রাইসলেস হচ্ছে অমূল্যহীন, যেটা মিস আশফিয়া বললো, আর হচ্ছে আরেকটা কি ছিল, প্রাইসলেস হচ্ছে, না আই মিন ওয়ার্থলেস হচ্ছে যেটার কোনো মূল্য নেই। ওকে, সো রিমেম্বার দিস। ওকে, let me go to the other one now. Okay, so এখানে আমরা কি দেখলাম, what are the differences that we saw in used to do and used to doing? So what is used to do? স্টুডিও আগে অভ্যস্ত ছিলাম, এখন করি না, আর আই এম স্টুডিও এখন করি, অভ্যস্ত এখন। used to do আগে করতাম, so used to do মানে I used to read book, I used to read book, তার মানে এখন আমি আর বই পড়ি না, আগে পড়তাম খালি, তাই না? অথবা I used to have a hat, মানে আমার একটা হ্যাট ছিল, ওটা আগেই ছিল, এখন আর নাই। I used to doing মানে এই এখন হচ্ছে আমি এখনো করি, মানে আমি যেটা শুরু করছি এটা এখনো আছে। So I am used to waking up early, মানে এটা আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, মানে এখনো আমি তাড়াতাড়ি উঠি। I am used to reading, তাহলে আমি এখনো পড়ি রেগুলারলি। So that's the difference. Okay, so next up we have তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম, what did we learn over here everyone? তাহলে arrived এখানে in, প্রিপোজিশনের কথা বলছে মিস, এখানে হ্যাঁ, শহর, Arrive দেশ, in, টাউন, arrive এটার at. কথা বলছে ইন। in যদি কোনো একটা দেশ, কোনো একটা সিটি, কোনো একটা টাউনের কথা বলি, তখন আমরা in ব্যবহার করবো, In. রাইট? In. আর হচ্ছে অ্যাট কখন বলবো, অন্য কোনো জায়গায় গেলে, অন্য কোনো জায়গায় মানে হচ্ছে সিনেমা হতে পারে, বা পার্ক হতে পারে, মুভি থিয়েটার হতে পারে, কোনো অন্য জায়গা, ওয়ার্ক, এগুলো সবসময় অ্যাট হচ্ছে। শুধুমাত্র হোমের ক্ষেত্রে কোনো প্রিপোজিশন ইউজ নাই, কারণ ওটা হচ্ছে নিজের বাসা, সো এটা আমি হচ্ছে কোথাও যাচ্ছিও না, আসতেছিও না, ওটাই হচ্ছে আমার অস্তিত্ব। সো অ্যারাইভড হোম, সো ডোন্ট সে অ্যারাইভড এট হোম, অ্যারাইভড হোম, ঠিক আছে? আই কেম হোম, আই ওয়েন্ট হোম, তো হোমের আগে কোনো প্রিপোজিশন ইউজ হচ্ছে না, সো রিমেম্বার দ্যাট। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুনাইট, সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। কালকে দেখা হচ্ছে, আর কালকে হচ্ছে আমি ওই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে সলিউশনটা কালকে দিয়ে দিব। তো আজকে হচ্ছে, তাহলে আজকে যা পড়বো প্রিপোজিশনটা, এটা হচ্ছে রিভিশন দিয়ে রাখবেন, আরো বাকি আছে প্রিপোজিশন, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, টিল দেন সি ইউ। Okay, take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.